વેલકમ ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ એકરા ક્લાસીસ ધોરણ 10 વિજ્ઞાન અસાઇનમેન્ટના પ્રશ્નપત્રોનું આપણે સોલ્યુશન જોઈ રહ્યા હતા। એમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્નપત્ર છે બોર્ડ 2025નું। તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ એ સોલ્વ કરી ચૂક્યા છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં વિભાગ બી જોવાના છે। તો વાલા વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક મિત્રો આપણે જોઈએ વિભાગ બી એમાં टोटल 13 प्रश्नों आपेला हशे अने 13 मांथी आपणे 9 कोईपण 9 ना जवाब आपवाना छे। ओके, तो दरेकना 2 गुण हशे तो 9 दू 18 आ रीते टोटल आ विभाग 18 मार्क्सनो रहेवानो छे। ओके विद्यार्थी मित्रों, गमे ते 9 तमारे अटेन्ड करवाना छे। आपणे जोईए बोर्ड 2025 पेपर। ओके, चलो जोईए पहलो प्रश्न एमां एवुं छे कि एक चळकता कथाई रंगना तत्व एक्स ने हवामां गरम करता ते काळा रंगनुं बने छे। कोई तत्व एवुं छे जे कथ्थई रंगनुं छे, एने हवामां गरम करता ए काळा रंगनुं बने छे। आगळ प्रश्न छे कि तत्व एक्स तेमज बनता काळा रंगना संयोजननुं नाम लखो। तो एवुं कयुं तत्व छे जेनो कलर कथ्थई रंगनो छे, जेने हवामां गरम करीए तो ए काळा रंगनुं बने छे। तो ए एक्स तत्व कयुं छे? कॉपर छे। विद्यार्थी मित्रों, कयुं छे? कॉपर है। अने एने गरम करता जे काळा रंगनो पदार्थ बने छे ए संयोजन है। अने संयोजन शुं छे? कॉपर ऑक्साइड। कारण के कॉपर ने हवामां गरम करता जे ऑक्सीजन साथे संयोजाईने कॉपर ऑक्साइड बनावे छे। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो आ प्रश्न चेप्टर नंबर 1 नो छे अने ए स्वाध्यायनो छे। तो फरी कथ्थई रंगना पदार्थ ने गरम करीए तो ए काळा रंगनो बने छे। तो कथ्थई रंगनो पदार्थ कॉपर है અને એને ગરમ કરતા તે હવામાન ઓક્સિજન સાથે સંયોજાઈને કોપર ઓક્સાઇડ બનાવે છે। તો સંયોજન કયું છે? કોપર ઓક્સાઇડ મળે છે। આગળનો પ્રશ્ન, કારણ આપો પ્લેટિનમ, સોનું અને ચાંદી આભૂષણો બનાવવા માટે વપરાય છે, એટલે જ્વેલરી બનાવવા માટે વપરાય છે। તો આ પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 3નો છે અને આ પણ સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન છે। ઓકે, આગળનો પ્રશ્ન પણ સ્વાધ્યાયનો હતો। એનું કારણ શું છે? પહેલાં પહેલું કારણ છે કે આ ત્રણ ધાતુઓ ચમકદાર છે। પ્લેટિનમ, સોનું અને ચાંદી ચમકદાર ધાતુઓ છે, જોવામાં સુંદર લાગે છે। ઓકે, શાઇનિંગ મારે છે, એટલા માટે આભૂષણો બનાવાય છે। એક રીઝન આ છે। બીજું કારણ એ છે કે સૌથી વધુ તણાવપણું અને ટીપાવપણાનું ગુણધર્મ આ ધાતુઓ ધરાવે છે, એટલે એને તણાવપણું એટલે ખેંચી પણ શકાય છે અને ટીપી પણ શકાય છે। તેથી તેમાંથી બનતો આભૂષણોને યોગ્ય આકાર અને ઘાટ આપી શકાય। તમે જોઈ શકો છો કે ઇયરિંગ છે, હાર છે, ઓકે, નથણી છે, તેમાં અલગ અલગ ઘાટ આપી શકાય, ડિઝાઇન આપી શકાય। તો એનું કારણ શું છે કે એમાં તણાવપણું, ટીપાવપણું છે, એટલા માટે અલગ અલગ ડિઝાઇનના આભૂષણો બનાવી શકાય છે આરામથી, ઇઝીલી। ઓકે, તો આ ત્રણેય ધાતુઓ, ત્રીજું રીઝન એ છે, ત્રીજું કારણ એ છે કે આ ત્રણેય ધાતુઓ हवा के पानी साथे कोईपण रासायनिक प्रक्रिया थती नथी। आ त्रण धातुओ हवा जोड़े कोई प्रक्रिया करे छे, रासायनिक प्रक्रिया के पानी साथे कोईपण रासायनिक प्रक्रिया थती नथी, एटला माटे आनुं कोईपण रीते सारण पण थतुं नथी अने काट पण लागतो नथी। एटला माटे प्लेटिनम, सोनू ने चांदीमांथी आभूषणो बनाववामां आवे छे। ओके विद्यार्थी, पहलुं कारण छे ए चमकदार छे। बीजुं कारण तणावपणुं, टीपावपणाना गुणधर्मना कारणे एने अलग अलग डिजाइन, घाट अने आकार आपी शकाय छे। तीजुं कारण हवा ने पाणी साथे कोईपण रासायनिक प्रक्रिया करती नथी, एना माटे एनुं सारण पण थतुं नथी। एटला माटे आ त्रण धातुओमांथी शुं बनाववामां आवे छे? आभूषणो बनाववामां आवे छे। ओके विद्यार्थी मित्रों, आगळनो प्रश्न जोईए। अमीबामां पोषण दर्शावती नाम निर्देशवाળી आकृति दोरो। विद्यार्थी मित्रों, आ पण 2 मार्कमां प्रश्न पूछायो छे मार्च 2025 में चेप्टर नंबर 5 मांथी। खाली आकृति ज दौरवानी छे, समजाववानुं नथी। एक वस्तु याद राखो, जे परीक्षा में पूछ्युं होय एटलुं ज आपणे लखवानुं के दौरवानुं छे। अहींया फक्त पूछ्युं छे कि अमीबामां पोषण दर्शावती नाम निर्देशनवाળી आकृति दोरो, तो खाली आकृति ज दौरवानी छे बस। ओके, तो जो सौथी पहला आपणे एना पोषण कई रीते मेळवे छे एनी आकृति दौरवानी छे। जो अमीबा छे, अमीबा अनिश्चित आकार दर्शावे छे अने सतत पोतानो आकार बदलतो रहे छे। एना केंद्रमां कोष केंद्र होय छे, 12 खोराकनो कण छे। ओके, एना पछी ए खोराकना कणने खावा माटे शुं करे छे? पोताना कूटपाद एटले खोटा पगने आगळ करे छे ने खोराकना कणने शुं करे छे? घेरी ले छे। एना पछी एने घेरीने अन्नदानी बनावे छे अने एने शुं करी दे छे?
પાચન કરી દે છે. તો વિદ્યાર્થી આ મિત્રો આ 4 સ્ટેજ આપણે દોરવાના રહેશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ખોરાકનો કણ બતાવેલો છે, કોષ કેન્દ્ર બતાવેલો છે, પોતાના 2 ખોટા પગ એટલે કૂટપાદ એ આગળ કરીને આ રીતે ખોરાકના કણને ઘેરે છે અને એ ટોટલી જ્યારે ઘેરી લે છે એને તે શું બનાવી દે છે, અન્નધાની બનાવે છે અને છેલ્લે આ રીતે એને જે ખોરાકના કણને પાચન કરી દે છે એના પછીની આકૃતિ આપણે બતાવવાની છે. એટલે આ 4 આકૃતિ આપણે દોરવાની રહેશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાલી આકૃતિ જ દોરવાની છે. આકૃતિને તમારે દોરીને પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે અને આ રીતે બિલકુલ ક્લિયર કટ આકૃતિ દોરવાની છે કે એક્ઝામિનરને પેપર ચેકરને ખાલી જોતાં જ ખબર પડી જાય કે વસ્તુ સાચી છે. આકૃતિવાળો પ્રશ્ન છે. આકૃતિ આપેલી છે એના પરથી પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. માર્ચ 2025ના બોર્ડનો પેપરમાં પ્રશ્ન છે અને આ ચેપ્ટર નંબર 7માંથી આવેલું છે. જોઈએ, જો આકૃતિનું અવલોકન કરતાં એક વસ્તુ જણાય છે કે અહીંયા કલિકા પહેલાં ઉત્પન્ન થાય છે, ધીરે ધીરે મોટી થાય છે અને પછી એ સ્વતંત્ર સજીવ બની જાય છે. ઓકે, તો આપણે જોઈએ કે આ પ્રશ્નો શું છે, તે કયા પ્રકારનું પ્રજનન દર્શાવે છે. તો પ્રજનનનું નામ લખવાનું છે આપણે. તો જવાબ આવશે અલિંગી પ્રજનનનો એક પ્રકાર છે કલિકા સર્જન. કારણ કે અહીંયા કલિકા ધીરે ધીરે મોટી થાય છે અને સ્વતંત્ર થઈ જાય છે, એટલા માટે આનું નામ છે કલિકા સર્જન. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ, તે સજીવનું નામ લખો. તો આ સજીવ કયું છે જે કલિકા સર્જનથી પ્રજનન કરે છે? તો એ છે હાઇડ્રા. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બિલકુલ સિમ્પલ પ્રશ્ન. 2 પ્રશ્નોના 2 શબ્દોમાં જવાબ છે અને 2 માર્ક છે. એટલે આકૃતિવાળા પ્રશ્નો તો બહુ જ ઇઝી હોય છે પણ આપણને આવડવું જોઈએ. ફરી તે કયા પ્રકારનું પ્રજનન દર્શાવે છે? તો અલિંગી પ્રજનનનો એક પ્રકાર કલિકા સર્જન. અને બીજું કે આ સજીવનું નામ લખો. તો આ સજીવ કયો છે? હાઇડ્રા છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો હાઇડ્રા. એકલિંગી પુષ્પ કોને કહે છે તેના 2 ઉદાહરણો આપો. આ બી ચેપ્ટર નંબર 7નો પ્રશ્ન છે, વિભાગ બીનો પ્રશ્ન છે. ઓકે, જોઈએ, જે પુષ્પ ખાલી પુકેસર અથવા સ્ત્રી કેસર આ 2માંથી ગમે તે એક જ ધરાવતું હોય તો તેને એકલિંગી પુષ્પ કહે છે. પુષ્પ એટલે ફૂલ. જે ફૂલમાં, જે પુષ્પમાં પુકેસર અથવા સ્ત્રી કેસર 2માંથી ગમે તે એક જ હોય તો એને એકલિંગી પુષ્પ કહેવાય. અને જેમાં પુકેસર અને સ્ત્રી કેસર બંને હોય એને દ્વિલિંગી પુષ્પ કહેવાય. અને એકલિંગી પુષ્પનું ઉદાહરણ કયા છે? કારણ કે ઉદાહરણ પણ પૂછ્યા છે આપણને. તો પપૈયું અને તરબૂચ એ એકલિંગી પુષ્પના ઉદાહરણ છે. પપૈયું એ એકલિંગી પુષ્પ છે અને બીજું તરબૂચ એ પણ એકલિંગી પુષ્પ છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બંનેમાં એકલિંગી પુષ્પના બંને ઉદાહરણ છે, પપૈયું અને તરબૂચ. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, અવકાશયાત્રીને આકાશ ભૂરા રંગના બદલે કાળા રંગનું કેમ દેખાય છે? ચેપ્ટર નંબર 10નો પ્રશ્ન છે અને સ્વાધ્યાયમાંથી છે. એટલે ઘણીવાર સ્વાધ્યાયના બેઠા પ્રશ્નો બોર્ડની પરીક્ષામાં આવે છે. ચાલો જોઈએ, વાતાવરણમાં હવાના બારીક કણો દ્રશ્ય પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ કરતાં નાના પરિમાણ ધરાવે છે. એટલે કે વાતાવરણમાં હવાના બારીક કણો રહેલા હોય છે. જ્યારે સૂર્યનો પ્રકાશ વાતાવરણમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે હવાના બારીક કણો એ સૂર્યપ્રકાશમાં રહેલા ભૂરા રંગના પ્રકાશનું સૌથી વધારે પકીર્ણન કરે છે. આપણને ખબર છે કે સૂર્યપ્રકાશ 7 રંગોનો બનેલો છે, એમાંથી એક રંગ છે ભૂરો રંગ. એ હવાના બારીક કણો ભૂરા રંગના પ્રકાશનું પકીર્ણન કરી દે છે, એટલે ભૂરા રંગના પ્રકાશને ફેલાવી દે છે. એટલા માટે આપણને આકાશ ભૂરા રંગનું દેખાય છે. પરંતુ પૃથ્વીની બહાર અવકાશમાં વાતાવરણ નથી. અને વાતાવરણ નથી એટલે હવા નથી, હવા નથી એટલે હવાના બારીક કણો પણ નથી. એટલે સૂર્યપ્રકાશમાંના ભૂરા રંગનું ત્યાં પકીર્ણન થતું નથી. એટલે સૂર્યપ્રકાશમાંથી ભૂરા રંગનો ફેલાવો થતો નથી. તેથી પૃથ્વીની બહાર અવકાશયાત્રીને, એસ્ટ્રોનોટ્સને ભૂરા કણના બદલે કાળા રંગનું દેખાય છે. ભૂરા રંગના બદલે કાળા રંગનું દેખાય છે. આનું આ વૈજ્ઞાનિક કારણ છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, આ એક્ઝામ્પલ છે. પરીક્ષામાં દાખલા પણ પૂછાય છે, એક્ઝામ્પલ પણ પૂછાય છે. જોઈએ, કોઈ વિદ્યુત બલ્બના ફિલામેન્ટમાંથી 0.5 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ 20 મિનિટ સુધી વહે છે. એટલે બલ્બના ફિલામેન્ટમાંથી કરંટ, વિદ્યુત પ્રવાહ એટલે કરંટ 0.5 એમ્પિયરનો છે અને કેટલા ટાઈમ સુધી વહે છે? 20 મિનિટ સુધી વહે છે. તો પરિબળમાં સર્કિટમાં વહન પામતો વિદ્યુત ભાર ગણો. આપણે વિદ્યુત ભારનો જથ્થો ગણવાનો છે. પહેલાં જોઈએ શું આપેલું છે. કરંટ આપેલું છે, જેને ગુજરાતીમાં વિદ્યુત પ્રવાહ કહેવામાં આવે છે. એની સંજ્ઞા I છે.
અને કેટલું આપેલું છે 0.5 એમ્પિયર. સમય કેટલો આપેલો છે 20 મિનિટ. તો 20 મિનિટ આપેલો છે. આપણને ખબર છે કે સમયનો એસઆઈ એકમ સેકન્ડ છે. તો 1 મિનિટ બરાબર કેટલી સેકન્ડ? 60 સેકન્ડ. તો આ મિનિટને આપણે સેકન્ડમાં ફેરવીએ તો 20 મિનિટ, તો 1 મિનિટ બરાબર 60 સેકન્ડ. તો 20 મિનિટને 60 સેકન્ડમાં ફેરવીએ તો કેટલા થશે? 1200 સેકન્ડ થશે. ઓકે, ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ ગણીએ કઈ રીતે આવશે. સૌથી પહેલાં આપણને વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર ખબર હોવી જોઈએ. વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર I બરાબર છે Q ડિવાઈડ બાય T. અને જે Q છે એ વિદ્યુત ભારનો જથ્થો છે અને T શું છે? સમય છે. અહીંયા આપણે શું શોધવાનું છે? વિદ્યુત ભાર શોધવાનો છે. તો વિદ્યુત ભાર Q બરાબર, જો અહીંયાથી Qને સૂત્ર કરતાં બનાવો તો શું થશે? I ઇન્ટુ T થશે. ઓકે, I ઇન્ટુ T. આઈની કિંમત મૂકો. આઈની કિંમત કેટલી છે આપણા પાસે? 0.5 એમ્પિયર. તો મૂકી દઈએ આગળ 0.5. અને T આપણા પાસે 20 મિનિટ છે અને આપણે ફેરવી દીધા સેકન્ડમાં. તો કેટલા આવ્યા? 1200 સેકન્ડ. અહીંયા મૂકી દઈએ 1200 સેકન્ડ. ઓકે, બંનેને સાદું રૂપ આપીએ તો અહીંયા આવશે 5/10 ગુણ્યા અહીંયા આવશે 1200. ઓકે, અને અહીંયા જવાબ આવશે 5/10 ગુણ્યા 1200 એટલે 0 ગયા 0 ગયા. 120 ગુણ્યા 6 કરો તો 12×5 = 60 અને આ 0 600 આવ્યા. અને આ વિદ્યુત ભારનો જથ્થો છે અને વિદ્યુત ભારનો જથ્થો શામાં માપવામાં આવે છે? કુલંબમાં. ઓકે, આનો એસઆઈ એકમ છે કુલંબ. અને સી વડે પણ દર્શાવવામાં આવે છે આ રીતે 600 C. અને કુલંબ પણ લખી શકો, આ રીતે પણ લખી શકો. તો એકદમ ઇઝી એક્ઝામ્પલ. વિદ્યુત ભારનો જથ્થો આપણને કેટલો મળ્યો? 600 કુલંબ.